Hi everyone, welcome to Business Studies class by Don Bosco PU College, Chitradurga. See, in the previous class we discussed about meaning and objectives of financial planning. In the meaning of financial planning, we saw that it is a process where we plan about the capital we need to start a business or to run a business, and also we decide uh, what are the proportion of proportion of raising capital from owners fund and borrowed fund. And also I told you what is owners fund and borrowed fund. After deciding proportion of capital raising from owners fund and the borrowed fund, we also decide efficient ways of investing the raised capital, and how much should be fixed and working capital and reserve fund. So these are the factors or decisions we take in financial planning, right? Okay, today in this class we shall discuss about importance of planning. Okay, what are the importance of planning? I mean, what are the advantages we may get by doing financial planning or by undertaking financial planning? ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸು? ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೂ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ಅವು. ಪ್ಲಸ್ ಏನೇನೋ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್. Okay, here financial planning helps the organization to avoid business shocks and surprises. I mean, to be precise, uncertainties. Usually uncertainties come and go in the organization, right? We cannot avoid those uncertainties or unexpected situations, but we can avoid the adverse effects of those uncertainties or those unexpected situations by keeping tools ready to fight with those uncertainties. You got the point, right? How here we in the planning, financial planning, we what we do, we assume some uncertainties and or unexpected situations that may come in future and keep some money as reserve fund to face those uncertainties. For example, in financial planning, we guess some or we assume few uncertainties that we may meet or that may come in future and keep some money. Okay, for example, if demand for our product goes down, what we have to do? Again, we have to invest some money from reserve fund and make some changes in the product. For example, changing the package or giving offers or again boosting up the advertisement. For these steps to be taken, for that we need money. Okay, and that money will be kept as reserve fund. You got the point, right? So here, because of the financial planning, we will be able to avoid the business shocks and surprises. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಯೂಶಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅದರ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ದುಡ್ಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ತರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಕೆಲವು ಆಫರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ದುಡ್ಡು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ in the financial planning, what we do, they decide everything. I mean, how much money we need, and what are the sources, how much should be fixed capital and working capital, then what are the efficient way of investing the capital, and also they plan everything. For example, if they collect 10 crore rupees, they plan everything for that 10 crore rupees. They plan everything for that 10 crore rupees. You got the point, right? For example, this planning helps for the coordination. What is coordination? Making sure that everything goes according to the plan, thereby integrating the efforts of each individual and directing towards the achievement of the goal. See, in financial planning, we plan everything for the amount we raise. Okay, with the help of that, managers make sure that whatever plan is made, everything will be implemented. Thereby he coordinates, thereby he integrates the efforts of individuals towards the achievement of the ಗೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಏನೇನು ಸೋರ್ಸಸ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ಏನೇನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ದುಡ್ಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ 100 ಕೋಟಿನ ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ 100 ಕೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಈ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದ್ಗೂಡಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 100 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100 ಕೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವರ್ಕ್ ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರವ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರವರು ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡೋದು. ಆ ತರ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ
ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರವ್ರು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಎ ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತರ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎ ಹೋಗಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕೆಲಸನ ಇಬ್ರು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್, ಅದು ರೈಟ್. ಅದನ್ನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹಂಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. To see that, I mean, the financial planning makes sure that firm doesn't raise unnecessary resources. I mean, the same point was discussed in the objectives of financial planning yesterday in the immediate class. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿನೂ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿನೂ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನಾವು ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್, ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್, ಲಾಕ್ಔಟ್ಸ್, ಕಮೋಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಿರೋ ತರ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್. The first one is avoiding business shocks and surprises or unexpected situations. The second importance is financial planning helps in coordinating. The third one is it avoids wasteful and duplication of efforts. The last one is it makes sure that firm doesn't raise resources unnecessarily. Okay, now we shall pass on to next topic, that is capital structure. That is capital structure. See, to be very simple, you may refer textbook, more than half of a page explanation is given about capital structure. But here, to be very simple, to be very precise, you can see in the picture. If you see the picture if you observe this picture carefully, you will get to know what is capital structure. See, it is a mix of owners fund and the capital fund, that's all. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದೊಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಏನು ಏನಿದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಏನು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಸಂದಿರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಓನರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಅವರು ಓನರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ತರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಜನರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದೆನ್
ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ಲೋನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಹೊರಗಿಂದ ತಂದಾಗ ಇದೇನಂತಾರೆ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಓನರ್ಸೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೊರಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ರಿಟೇನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಇದೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್, it is the owners fund includes equity share capital or preference share capital, I mean or reserves, surplus, retained earnings, etc. I mean owners fund includes the money collected from equity share capital or preference share capital or the surplus, I mean extra money that is kept as a reserve. That also comes under owners fund. Or retained earnings, I mean last year we got profit and that is reinvested, that is also owners fund. When we come to borrowed fund, borrowed fund includes loans, I mean the money raised through debentures, money raised from public deposits, etc. Or money, I mean loans from banks and other financial institutions. Okay, you got the point, right? Combination of these two sources will be considered as ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು, ಸಾರಿ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದೆರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ, ಇದೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ the choice of the capital structure. The choice of the capital structure. See, the first factor, I mean what are the factors while choosing the capital structure? I mean actually it includes proportion of the capital raised from owners fund and borrowed fund. For example, if we raise out of 100 crore rupees, if we raise 60 lakhs from out of 1 crore rupees, if we raise 60 lakhs from owners fund and 30 lakhs from borrowed fund, the ratio will be, I mean proportion will be 6:3 or 60:30. When you simplify, you will get 6:3. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 60 ಲಕ್ಷ ಓನರ್ಸ್ ತಂದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 60 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಿಂದ ಲೋನ್ ತಂದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೊ ಏನು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು 30 ಲಕ್ಷ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 60:30 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 6:3 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 6:3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನೀವು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ಎಷ್ಟು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್. ಸಿ, ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ of the company or of the organization is very strong or very stable, it will usually go for the I mean they give more preference to the borrowed fund, because in the borrowed fund they need to pay interest, right? They need to pay interest regularly. If the cash flow position of the company is weak, they will not be able to pay the interest on regular basis. So they will prefer owners fund, because in the owners fund usually there will be no interest, and there will be no external force to give the money in between. You got the point, right? So if the cash flow position of the company is strong, it will go for borrowed fund, and if it is weak, it will usually go for the owners fund. You got the point, right? What is cash flow? I mean receipt and payments of the business will be considered as a
ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು, ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಡಿಬಂಜರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಆ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪೊಸಿಷನ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ರಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸಿ, this refers to the number of times earnings before the interest and taxes of a company covers the interest obligation. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತು, ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ಬಂತು. ಈ 10 ಕೋಟಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10,000 ನಾ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10,000 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10,000. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು 1 ಲಕ್ಷ. ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಾಲ 1 ಕೋಟಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10,000 ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು, 1 ಲಕ್ಷ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ನಾನು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. Next factor we need to take into consideration while deciding the capital structure is debt service coverage ratio. Debt service coverage ratio. See, here we should calculate our ability to pay the principal as well as interest amount back. You got the point right? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಏನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ರು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಕೋಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಸಾಲ, ನನ್ನ ಕಂಪನಿನ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತಾ?
ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 1.25 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1.25 ಕೋಟಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ತಿ, ಅದ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕವರೇಜ್ ರೇಷಿಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಡೆಟ್ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. Next factor we should take into consideration while taking decision regarding capital structure is return on investment. Return on investment. See, if we should take into consideration this point also, because we should not raise the capital simply at random basis and invest blindly. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಉಳಿಯಲ್ಲ, ವಿ ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಲಾಸ್. ಅದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೀಪರ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಚೀಪರ್ ಸೋರ್ಸ್? ಯೂಶಲಿ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜು, ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜು, ಇದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಸೋರ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಅದೇ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚುಗಳು ಏನಂತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಸೋರ್ಸ್ನ ನೀವು ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ, ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀಗಲ್ ಫೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗು, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು, ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದಾನು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಏನ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಏನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಫ್ಲೋಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ರಿಸ್ಕ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ರಿಸ್ಕ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಿಸ್ಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಕೇಳಲ್ಲ, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ತಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನರ್ಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ತೀವಿ ಅವರು ಓನರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಾವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಒಂದೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಬಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಲೆಗೆ ಬಂದಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.